دیکھیں آپ، پھر آگے فرمایا جب تمہارا جوان نیک بختی کے راستے سے ہٹ جائے گا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو حضور سے صحابہ نے ریٹن کوشچن کیا تھا، پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ایسا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں تو کم بتا رہا ہوں، حالات اس سے سنگین ہونے، حالات اس سے سنگین ہونے ہیں۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں نوجوان نیک بختی کے راستے سے کیسے ہٹ رہا ہے، یہ موبائلوں کے ذریعے، یہ ٹک ٹاک کے ذریعے انسان بے راہ روی کا شکار کیسے ہو رہا ہے، اس کو پتا نہیں ہے۔ آج یارو بس اسٹینڈ پہ جب جاتا ہے سید صاحب، کوئی ریلوے اسٹیشن پہ کوئی جاتا ہے تو وہاں پہ لگا رہتا ہے بورڈ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کے نظر میں ہیں، تو اس وقت یہ انسان بڑا شریف بنتا ہے، نظریں جھکاتا ہے کہ غیر محرم پہ نظر نہ پڑے، ورنہ سی سی ٹی وی کیمرے کو سی آئی دیکھ رہا ہے تھانے کے اندر، اور یہاں سے اگر ہماری وہ ویڈیو اٹھا کر کے کہیں اندر جھونک دیا تو دھاڑیں لگ جائیں گی اور جیل ہو جائے گی۔ اور یہ سی سی ٹی وی کیمرے کا ریکارڈ 1 مہینہ رہتا ہے، بڑا اگر گیپ ہوا یا اسپیس ہوا تو 2 مہینے رہ جائے گا، لیکن آپ سی سی ٹی وی کیمرے سے ڈرتے ہوئے اتنے بالکل چوکنے ہو جاتے ہیں، لگتا ہے کہ ابھی یہ کعبہ شریف میں نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، ابھی یہ ترنت اتر رہے ہیں کعبہ سے، ایسا ایک دم صوفی بن جاتا ہے انسان سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں۔ لیکن ہمیں یہ خیال نہیں جاتا ہے کہ یہ 2 فرشتے ہمارے نام اعمال کو لکھ رہے ہیں، اچھا اور برا جو کر رہے ہیں سب لکھا جا رہا ہے، ایک ایک چیز ہماری نوٹ ہو رہی ہے۔ اس وقت جب برائی انسان کر رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ اور فیس بک پر اور دوسرے ہینڈلز کے اوپر جب یہ ننگی تصویریں دیکھتا ہے اور اوریانیت کو دیکھتا ہے، غیر محرم کی فحشات کو دیکھتا ہے، تب یہ انسان یہ نہیں سوچتا ہے کہ ان آنکھوں کو بھی بھگتنا پڑے گا اور ہمارے ریکارڈ کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ پھر آگے بڑھتا ہے، سوشل میڈیا کے حالات کو جب دیکھتا ہے انسان تو جو کچھ وہاں دیکھتا ہے وہی چیز انسان کرتا بھی ہے۔ اور ایک اس کا سسٹم ایسا ہو گیا ہے کہ انسان کے دل میں جو ہوتا ہے بھاونا ایسی پڑتا ہے یہ کہ جو انسان کے دل میں ہوتا ہے وہی ویڈیو دکھاتا ہے۔ یہ اگر برائی کی ویڈیو ہوس اگر جاگ رہی ہے تو بری ویڈیو سامنے آئے گی، اور اگر نیکی کا خوگر بنے گا تو اچھی ویڈیو سامنے آئے گی، یہ ہم کو دیکھنا ہے۔ آگے شباب بڑھتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے، پھر اب یہاں مجھے معلوم نہیں ہے کہ حالات کیسے ہیں، لیکن ہماری سائڈ کے جو حالات ہیں نا وہ یہ ہو گئے ہیں کہ بیماریاں چل رہی ہیں نشے کی لت لگی ہوئی ہے، اور نشے کا حال یہ ہے کہ نشہ جو سب سے کم نقصان کرنے والا ہوتا ہے وہ شراب ہوتی ہے، سب سے کم نشہ نقصان کرنے والی چیز شراب ہے۔ اس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ یہ ام الخبائث ہے، ساری برائیوں کی جڑ ہے یہ شراب۔ یہ شراب کا نشہ اتنا بھینکر ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیغمبر کی شہادت ہوئی ہے تو ایک شراب کے نشے میں دھت ہونے والے انسان نے کی ہے، شراب کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ایک پیغمبر اور نبی کی خون سے زمین کو رنگین کر دیا گیا اس نشے کی وجہ سے۔ اور جب نشہ اپنے شباب پہ آتا ہے تو انسان یہ نہیں سوچتا کہ سامنے والا کون ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھی تھی تفسیر کے اندر کہ ایک بندہ قبرستان کے ایک کنارے گیا، اور کنارے جب پہنچا تو عصر کا ٹائم تھا، عورت گھر میں چرخا کاٹ رہی تھی، تو قبر پھٹی، ایک آدمی باہر نکلا اور گدھے کی طرح 3 مرتبہ آواز کی، اندر بیٹھ گیا، قبر بند ہو گئی۔ وہ آدمی حیران ہو گیا، بولے کہ یہ منظر کیا ہوا ہے، حالات کیسے بنے؟ تب اس نے اس بزرگ عورت سے پوچھا کہ اماں یہ بتاؤ کہ یہ قبر کے اندر بندہ کون ہے اور یہ کیسے کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ یہ آدمی وہ ہے کہ جو شراب پیتا تھا، نشہ کرتا تھا اور شراب میں دھت تھا ایک دن، تو اس کی ماں نے کہا بیٹا شراب مت پیا کرو، تو اس وقت اس نے اپنی ماں سے جو جواب دیا، ماں کو جو جواب دیا وہ سنیں آپ۔ اس نے کیا معلوم ہے؟ اس نے اپنی ماں کو کہا کہ تو گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے، تیری عادت نہیں جائے گی۔ آج نوجوان یہی کرتا ہے، ماں باپ جب برائی سے بولتے ہیں نا کہ تم کیا جانو، یہ ماڈرن سسٹم ہے، لیٹسٹ زمانہ ہے، آپ کو کیا پتا، آپ نے تو
पुरानी जिंदगी गुजारी है। आपको क्या पता कि लेटेस्ट हालात के अंदर कैसे जिया जाता है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, मॉडर्न सिस्टम है, आपको पता नहीं हालात कहां पहुंच गए। अब माँ बाप को ऐसे वो समझाता है। उसने अपनी माँ को कहा था कि गधे की तरह आवाज क्यों निकालती है। उसी वक्त उसकी मौत हो गई, इसको दफना दिया गया। अब जिस वक्त मौत हुई है तो रोजाना ही अल्लाह की तरफ से अजाब है, कब्र से निकलता है और गधे की तरह चिल्ला के और ये कब्र के अंदर वापस चला जाता है। आप गौर करें कि हमारा शबाब कहां जा रहा है। ये तो एक हल्का दर्जे का है। हुजूर ने फरमाया कि जो एक घूंट शराब पिएगा कयामत के दिन जहन्नमियों की पीप उसको उतनी पिलाई जाएगी। अब जो पैक खाली करते हैं, बोतलें खाली करते हैं, तो कोई है कि रस्सी और पीप पी लेगा, और वो भी जहन्नमियों की। और जब पीप पिएगा तो उसका हाल ये होगा कि जैसे हलक से नीचे उतरेगी वो पीप, तो अंतड़ियां कट कट करके उस इंसान की बहने लगेंगी। इतना गर्म होगा और इतना सख्त माहौल होगा। आप समझते हैं कि क्या ऐसे हो जाएगा। और मैं ये इस तरह इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे माशरे और समाज के अंदर मीठी मीठी तकरीरें सुनने की आदत हो गई है। हमारे यहाँ तकरीरें ऐसी होती है कि आंख बंद हो और बस जन्नत में खुले। हमने तकरीरें ऐसी की और ऐसी सुनी है, बस आंख बंद और जन्नत में खुले। ऐसा नहीं होगा। कहा गया था कि अगर मौत होती, ये जिंदगी होती, मौत ना होती तो क्या ही अच्छा था। जन्नत होती और जहन्नम ना होता तो क्या ही बेहतर था। लेकिन हशर है, नशर है, जसर है, इन हालात से गुजरना है इंसान को। कब्र की मंजिल कितनी सख्त है आपको पता है। अजाब कितना सख्त है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हर पैगंबर ने अपनी उम्मत को अजाब कब्र से डराया है। कितनी सख्त मंजिल है, बोले देखा जाएगा, जन्नत में तो पार हो जाएंगे, हमको तो पल्ला पकड़ना है। अरे पल्ला रहेगा नहीं, पल्ला कब्र में रह जाएगा, पकड़ोगे क्या। सही मुस्लिम की हदीस है सही। और आतन हुफातन गुरला, ये उलमा बैठे पूछे इनसे, ये पल्ले नहीं कफन भी कब्र में रह जाएगा, वहां नंगे होंगे सब। आप क्या समझते हैं उस खतरनाक हालात के अंदर, जब सवा नेजे पे सूरज होगा, जमीन तांबे के करीब होगी और इतना भेजा पिघल रहा होगा। ऐसे आलम में कोई बंदोबस्त किया है। अब गर्मी में एसी चलाएंगे, आप सर्दी में हीटर चलाएंगे इस जिस्म को बचाने के लिए, उसके लिए कोई इंतजाम है। सही बुखारी की हदीस पढ़ता लेकिन लंबा हो जाएगा मैटर। हदीस पाक में है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दिन जब इस मंजर के अंदर किसी को कोई साया नसीब नहीं होगा, 7 आदमी ऐसे होंगे जिन पे अल्लाह की रहमत का साया होगा। उन 7 में एक नौजवान, पहले नंबर पे अदल करने वाला इमाम, अदल इंसाफ करने वाला रहनुमा, जिसने अपनी रियाय और कौम के साथ इंसाफ किया होगा, वो अल्लाह के अर्श के साये के नीचे होगा कयामत के दिन। दूसरा वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को इस्लाम के सांचे में ढाल करके गुजार दी हो, वो नौजवान अल्लाह के अर्श के साये के नीचे होगा। तीसरा आदमी रजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से जुड़ा हुआ है, उस आदमी का के ऊपर अल्लाह के अर्श का साया होगा। और आज नौजवान का दिल तो चिट्टे के साथ जुड़ा हुआ है। अभी मैंने सुना कि एक नशा है जिसका नाम एमडी है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। नशों के नाम जो है ये सवार के जब पेश किए जाते हैं तो जितना महंगा नशा होता है उसको नशा करने में प्रोटोकॉल समझते हैं। और ये प्रोटोकॉल के साथ दुनिया जी रही है आज। बेटों को इस प्रोटोकॉल की स्पेलिंग याद नहीं है, बोले ये हमारा प्रोटोकॉल है। किस चीज का? नशा करने का। जानते हो इसका नतीजा क्या है? आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मालूम करना कि शराब के नशे का नुकसान क्या है, चिट्टे का नुकसान क्या है, अफीम और भांग का नुकसान क्या है। इन नशों के नुकसानात किसी डॉक्टर से मालूम करना। जब आप पीबीएम में या एसएमएस में जाके रिपोर्ट पेश करते हैं अपने मरीज की, तो वो क्या कहेगा? अब जो है गुर्दे खत्म, लीवर डैमेज, फेफड़े खत्म। अब क्या करना है? बोले नशे से